खंड भी डोगरे ते खीर भी डोगरे, खूहें दा ठंडड़ा नीर भी डोगरे, आकड़े जेकर दुश्मन ते सीना भी दिंदे चीरन डोगरे। सचमुच दोस्तों डोगरे दी शान दे विच जिन्ने भी कसीदे कसे जान ओह् थोड़े न, पर डोगरी भाशा दे इस खुआने कन्नै कदें आओ साढ़े ग्रां दे अज्ज दे अंक च तुंदा सभनें दा स्वागत है। सभनें थमां पैह्ले मेरा प्रवीण शर्मा दा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों अज्ज दी कड़ी दे विच केह्ड़े ग्रां दी संस्कृति, केह्ड़ी ग्रां दी सभ्यता ते केह्ड़े ग्रां दा इतिहास अस तुहाड़े कन्नै सांझा कर लगे आओ दिक्खने आं ओह् केह्ड़ा ग्रां है। जेड़ा आई जंदा लैंदा नी जाने दा नां सुरगेश सोना लखो साड़ा करा सुरगेश सोना लखो साड़ा करा घरां दे लोकें दी ऐ मिठड़ी जवान डोगरी भाशा होंदी ऐ जिंद जान। दोस्तों जिस भी ग्रां च जाचै साढ़ा पहला प्रयास होंदा कोई देव स्थान पर जाइए मत्था टेकी ओह्दा आशीर्वाद तुहाड़े तक पजाई तुहाड़े घर दी सुख समृद्धि का वरदान लैचै। ते अज्ज ग्रां पथवाल दे विच अस दिक्खा करने एक देव स्थान है जिथे बाबा सुरगल, बाबा सिद्ध गुरिया ते मानसर देवता कन्नै माता मल ते होर भी जेह्ड़े 5-6 देवता न इत्थूं दे मुक्ख पुजारी महंत साढ़े कन्नै बैठे दे न। इंदे कन्नै गल्ल कत्थ करने आं जानने आं किन्नी लोकें दी आस्था है इस दरबार दे विच। महंत जी केह् नाम है? मेरा काका राम शर्मा, अस पथवाल पंचायत दे रौह्ने आह्ले। साढ़े कोल 2-3 कम्म दुकान भी करदे हे पैह्लें ते दुकान दा भी अच्छा कम्म रौंह्दा रेहा। दूए नंबर मिगी कोई 13 साल च फकड़ होई बाबे दी। बाबा जी कोला जो चीज़ मंगी ओह् मिली। 13 साल दे बाद 3-4 साल बाबा जी ने आप सैट रक्खेआ। ओह्दे बाद च जेह्ड़ा बी कोई जनानी लेडीज़ लब्भनी ओह्दे बाल कोला मिगी इन्ना ज्यादा त्राह् लग्गना अज भी मिगी रुट्टी बाल आइयै शाक होई जंदा, मैं रुट्टी छड्डी ओड़ना। ओह् बाबा जी ने कोई ऐसा लोकें कोला मूंह मोड़ेआ। ओह्दे बाद 19 साल च मिगी बिल्कुल बाबा जी ने बाल शाल नहीं कटान दित्ते, ओह्दा रूप बक्खरा होई गेआ। फिर मैं सोचेआ भी नहीं घरिस्ती भी जरूरी है, लोकें मजाक लैने ना। फिर बाबा जी दी बरमी बड़ी वड्डी होई है, निक्का कमरा होंदा उसलै। फ्ही उसलै कच्चा दुद्ध पीना, सिर्फ रोटी नहीं खानी। 5-6 साल नहीं खाद्धी मैं, कच्चा दुद्ध पीना, रोटी मन नहीं करना। मतलब जिसलै भी बाबा जी दर्शन होने शाम धाम नाग औना, मैं आखना भी मिगी डरा दा बाबा, मतलब अपने आप गी यकीन नहीं होंदा। जिसलै मैं बाबा सिद्ध गौरिया जाप करना मेरा शरीर सुन्न होई जाना। फिर मिगी केह् करना, अग्ग बाल नहीं घरै दे पता, चिमटा मारना, धूं निकलना, मेरा शरीर फकोना नहीं। फिर बाबा यकीन नहीं आन दिंदे। फिर मैं आख्या शरीर नहीं फकोआ दा, मैं पागल होई गेआ। फिर बाबा जी दर्शन देने तू पागल नहीं है। फिर इत्थै नहीं उठना होना, बाहर नहीं जाना, मतलब न्हेरा शाम होनी, बाहर निकलना, दिन नहीं बाहर निकलना। फिर लोकें आख्या भाई नहीं नहीं बड़ा तगड़ा होई है, दुद्ध पीता कच्चा जे है वो, झूठ मारी जा। फिर बाबा जी दी बरमी
15 दिन जागी पूरी छत्त कन्नै होई गेई। फिर लोकें आखेआ बरमी मिट्टी है, ਉਹ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖਿਆ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਾਲ ਕਰੂਪ ਆਉਂਦਾ ਹਾ ਨਾਗ ਦਾ ਸੁਰਗਲ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਛੱਤ ਕन्नै ਛੋਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਕੋਈ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੱਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਲੱਬ 'ਚ ਲਈਏ ਮਿਲਣਾ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਿਲਾਣਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਨਿਕਲਣਾ, 1 ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ 1 ਮਹੀਨਾ ਪੂਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੋਂ ਇਹ ਮੂੰਹ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਧਾਗਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਡੰਗ ਹੋਏ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਡੰਗ ਦਾ ਫਾੜਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਰੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਡੰਗ ਦਾ ਫਾਂਡਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਘਰ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਣ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੱਪ ਦਾ ਫਾਂਡਾ ਛੱਡੀ ਉੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਦੰਦ ਟੁੱਟੀ ਇਹਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਣਗੰਡੇ ਇਹਦਾ ਫਾਂਡਾ ਛਾਂਡਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫੂਕ ਲੱਗਣੀ ਤ੍ਰਿਣਗੰਡਾ ਦਾ ਬੂਤ ਦੇਣ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਐਸੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਲੱਗੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥਾ ਜਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡਿਊਟੀ ਇਹਦੀ। ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਅਫੀਸਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸੀ ਉੜਿਆ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ 15-16 ਬਾਅਦ ਬਾਬੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ, 15-16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਆਏ ਦੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਿਦਾ ਰਫੂਜੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਪੁੰਛੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਘੱਟ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਲਯੁਗ ਹੈ, ਲੋਕ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲੀ ਭੇਖੀ ਘੱਟ ਜਾਦੇ, ਪਰ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਭਗਵਾਨ ਰੂਪ ਮੰਨੀ ਲੈਂਦੇ। ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਕੁਲ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜਾਗਰਤੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹਾਂ? ਜੀ ਰੂਪਚੰਦ। ਰੂਪਚੰਦ ਦੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹਾਂ? ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਚਰਨ। ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਦੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾ ਸਮਝੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੁਲ ਦੇਵਤਾ ਸਾਡਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ 7 ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਭੁੱਲਦੇ। ਆ ਤੇ ਇਆਂ ਸਪਤ ਰਿਸ਼ੀ ਹੋਏ 7 ਗੋਤਰਾਂ ਸਾਡੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੋਤਰੇ ਦਾ ਕੋਲ ਬਸ਼ਿੱਟ ਲੱਗੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਪੀਰ ਹੈ ਉਹ ਕੁਲ ਦੇਵਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਸਾ ਦਾ ਬਾਬਾ ਸੁਰਗਲ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਸਾ ਮਾਨਸਰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਕਾਸ਼ਪ ਰਿਸ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਮਾਨਸਰ ਬਾਬਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ, ਦੇਵਤੇ ਕन्नै ਜੁੜਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਗੁਰੂਆਂ ਵਾਲਾ ਪੱਤਾ ਡਾਊਨ ਹੋਈ ਇਹਦਾ, ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿ ਇਹਨੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਬਣੀ ਜਾਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਗਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਗਾ, ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਵੀ ਖਰੇ ਕੇ ਲੱਭਿਆ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਘਰ ਮਰੇ ਦਾ ਜੀਏ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੋਲ ਵੱਜਿਆ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੋੜੀ ਉੜਨਾ, ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਮਰੇ ਜੰਮੇ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਲਯੁਗ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰੇ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਉੱਤਰ ਵਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਿੰਡ ਦਾਨ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਥਾ ਕਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀ ਦੀਆਂ ਨਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ, ਗਊ ਮਾਤਾ ਤੇ ਕੁਲ ਦੇਵਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਚੱਲਣੇ ਬੰਦੇ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਗਾ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਗਊ ਬੱਛੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਬੱਛੀ ਰੱਖੀ ਲਓ, ਨਾਗਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, 10 ਹੀ ਜਾਵਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸਤੋ, ਸੱਚ ਗਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਹੈ, ਅਸ ਲੋਕ ਜਿਹਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਲਾਈਏ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ 9 ਮਾਂ ਕੋਖ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦਾਂ ਆਪੂ ਝੇਲੀਆਂ, ਆਪੂ ਗਿੱਲੇ ਸੌਂਦੀ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਸਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਅਸ ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਬਿੰਦ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਚਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਬੈਠਦੀਆਂ, ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਕੰਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪੂ ਆਪਣੇ ਮੰਤ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਕन्नै ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕन्नै ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੇਵੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ? ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਂਦੇ? ਦੇਖੋ 5-6 ਵਜੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੇਵਾ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਸਕਦੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਆਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੁੱਛੋ, ਰੋਟੀ ਕੋਈ ਦੂਰ ਆਏਦਾ ਉਸੇ ਭੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਲੱਗਦੀ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਈਏ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਰ ਆਏਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਕਈ ਬਿਟਰ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾ ਵੀ ਕੁਸਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਹਾਂਜੀ ਖੜਮਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਂਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਵਤਾ ਤੇ ਸਾਂਭ ਹੀ ਲੈਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਲੈ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਆਂ ਸਾਂਭਦੇ ਨੇ? ਕਦੇ ਐਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੀਤਿਆ? ਹਾਂ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੂਰੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ, ਐਸਾ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਘਰ ਬਈਏ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਾਸ ਕਰੀਏ, ਹਾਂਜੀ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਮੰਨਤਾ ਆਪਣੀ
ਸੁਖ ਸਮਰਿੱਧੀ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਭਈ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਬਾਵੇ ਦੀ? ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਲੋਕ ਤੇ ਦੂਰ ਜਾਈਏ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। सुरगेश सोना लंबो साड़ा करा सुरगेश सोना लंबो साड़ा करा ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਜੰਦਾ ਲੈਂਦਾ ਨੀ ਜਾਣੇ ਦਾ ਨਾਂ सुरगेश सोना लंबो साड़ा करा सुरगेश सोना लंबो साड़ा करा ਦੋਸਤੋ ਗ੍ਰਾਮ ਪਥਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਥਿਕਾ ਕਰਨੇ ਪੇ ਆਸਥਾ ਕਰਨੇ ਜੁੜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਵ ਸਥਾਨ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਲੱਭੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੇਵ ਸਥਾਨ ਅਸੀਂ ਨਾਗੇ ਦਾ ਬਾਬਾ ਸੁਰਗਲ ਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਰਾਜਾ ਮੰਡਲੀਕ ਜਿਸ ਦੀ ਬੜਿਆਲ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਕੁਲ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖੜੋਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕन्ने ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਭਾਈ ਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम जी रमेश चंद शर्मा। ਰਮੇਸ਼ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਆਸਥਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰੀਏ ਬੜਿਆਲ ਗਏ ਸੀ ਪੂਜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਰਾਦਰੀ ਪੂਜਦੇ? नहीं ज़्यादा बरादरियाँ भी बाकी वालियाँ पुजदियां ना, लेकिन बड़ियाल बरादरी जी है वो ज़्यादा पुजदी है और इसकी बड़ी मानता है साढ़े बाबे की। काफ़ी दूर दराज के लोग साढ़े बड़ियाल बरादरी मतलब जम्मू के भी कुछ आते हैं, अंमृतसर का, चंडीगढ़ का, दिल्ली तक मतलब लोग आते हैं ਮਤਲਬ जेह्ड़े ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੜਿਆਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਲ ਸਥਾਨ ਦੇਵ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ। जी जी हाँ वो आते हैं जो साड़ी मेल लगती है नवंबर महीने ਜੀ वो इतने आते हैं। अस काफ़ी बड़ा भंडारा करने इतने बाबे का। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਫਸਲ ਜਿੱਲਾ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸਾਨੇ ਦੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿਉੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੀ, ਦੇਵ ਸਥਾਨ ਜੀ, ਪਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਚੜ੍ਹਨ- ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਤਿਹਾੜਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ? नहीं इहदा वार्षिक ध्याड़ा इक्कै रखे दा असें, उ'ऐ नवंबर म्हीना गै। पर स्योड़ी जेह्ड़ी ओह् फसल बाई चढ़ाई जंदी, जि'यां कनक दी निकलदी नमीं कनक होऐ ते ओह् इत्थै चढ़ाई जंदी ऐ। ਦੋਸਤੋ, ਅਸ ਦਿਖਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਬਰੇਸਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਧਾਗੇ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਸੀ ਵੱਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਰੱਸੀ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਬੱਟਾ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਰੱਸੀ ਕੰਨੇ ਖੱਟ ਬੁਣੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਪਰ ਅੱਜ ਅਸ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ, ਇਹਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? शिवराम जी। ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਬਰੇਸ ਹੈ ਆਪਣੀ? 104 ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। 104 4 ਹੋਈ ਹੈ। 47 29 ਸਾਲ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਬੋਰੀ ਦਾ। ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜੁਲੇ ਨਾਟ ਪਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਬਚਾਣੇ ਵਾਲਾ ਦੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਬਾਦੀ ਜੀ। ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕੀ ਆ ਉਸਲੇ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਡਈ ਦੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਬਚਾਣੇ ਵਾਲਾ ਭਗਵਾਨ ਆਏ। ਭਾਈ ਲੱਭੇ ਬੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹ ਆਖਿਆ ਕੋਨੇ ਹੋਏ ਕਰੀ ਉਹਦੀ ਮੇਰ ਉੱਪਰ ਆਈ ਹੋਈ ਜੀ। ਗੱਡੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਵੀ ਕੰਨੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਭਗਵਾਨ ਤੁਮੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੀ ਠੀਕ ਆ। 104 ਬਰੇ ਹਾਂਜੀ। ਸੈਕੜਾ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੈ। 4 ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ- ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੇ ਪੂਰਾ ਕੀ ਰਾਜ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਸ ਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ? ਉਹਦੀ ਮੇਰ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਹੈ ਮੇਰ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਭਗਵਾਨ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਮੇਰਾ ਕਰਨੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਖਾਣ ਖਾਣ ਪੀਣ ਜੋ ਕੁਛ ਲੱਭਿਆ ਖਾਈ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਜੁੜਿਆ ਉਹ ਖਾਈ ਲੈਣਾ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 50-60 ਉੱਪਰ ਟੱਪਦਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹਾ ਟੈਂਬੀ ਅੱਖੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਜ਼ਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆਉਂਦਾ? ਨਜ਼ਰੀ ਇਹ ਦੋ ਅੱਖੀਂ ਵੀ ਬਣਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ। ਇਹਦੇ ਦਿੱਤਾ 6000, ਇਹਦਾ ਦਿੱਤਾ 7000, ਜਿਹਦਾ 6 ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਲੱਭਦਾ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਭਦਾ। ਇੱਕ ਦੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਸੱਤੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਲੱਭਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ
ਅਸ ਦਿਖਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਤਾ ਕਰਦੇ ਪਰ ਸਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬੋਰੀਆਂ ਚ ਧਾਗਾ ਕੱਢੀਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਖੱਟਾ ਬਣਾਈਏ 3-4 ਖੱਟਾ ਬਣਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਖੱਟਾ ਪਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰਸੀ ਨੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਸਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਰੰਦ ਇਹ ਰਾਂਦੇ। ਖੇਤਰੇ 'ਚ ਫਿਰ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਦੱਬਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪਕਾਈ ਆ ਉਸੇ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਭੰਨਣੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਪੰਨੀਏ ਕੱਤਣੀ ਬੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹਾ ਆਪੂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੈਣੇ ਭਰਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਦੀ ਦਿਖੀ ਦੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਉਹ ਟਾਈਮ ਖਰਾ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਹਾਪੂ ਤੇ ਭਰਾ ਗਈ ਉਹਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈਦੀਆਂ ਭਰਾ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈਦੀ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਦਰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣੇ ਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੋ ਬਰਾ 2013 ਚ ਅਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗ੍ਰਾਂ ਪਥਵਾਲ ਆਏ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਰੁਦਨ ਭਰੋਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਜਿਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਘਰ ਇੱਕ ਕੁੱਲੀ ਹੀ ਅੱਧੀ ਟੁੱਟੀ ਦੀ ਤੇ ਅੱਧੀ ਸਾਬਤੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜੇ ਇਹ ਤ੍ਰਿਪ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਭਾਂਡੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਦੇ ਮੰਜੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਦੀ ਔਰ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਜਿੱਲੇ ਮਨ ਟੁੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਥਰੂਆਂ ਦੀ ਐਸੀ ਅਰਸ਼ੂ ਧਾਰਾ ਵਗੀ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਰੀਬ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਆ ਅਸੀਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਕਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਿਲ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਅੱਜ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਉਹ ਮਕਾਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਆ ਉਹਦੀ ਦਰਿਦਰਤਾ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਆਓ ਚਲਦੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਘਰ ਸੁਰਗੇਸ਼ ਸੋਨਾ ਲੱਭੋ ਸਾੜਾ ਹੁਣ ਆਇਆ ਚਿੱਤ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਹੈ ਜਿੰਦੀ ਰੁਦਨ ਭਰੋਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਰਾ 2013 ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੀ ਉੱਲੇ ਇਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦੇ ਕੁੱਲੀ ਹੀ ਟੁੱਟੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਣੇਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਛੱਤ ਹੈ ਲੈਂਟਰ ਵੇ ਦਾ ਉੱਪਰ ਇਸ ਮਾਤਾ ਕਨੇ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਮਾਤਾ ਉਹ ਵੇਲਾ ਹੈ ਜਿੱਲੇ 2013 ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਏਡੇ ਏਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਘਰੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਉਹਲੇ ਅੱਖੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਰੋਚੀ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀ ਇੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਖਲੋਂਦੀ ਹੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਉਸਕੇ ਉਹ ਵਕਤ ਹੈ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਛੱਡੀਏ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁਰਗੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਜਮੀ ਪਤਾ ਤੀਗੇ ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਲੇ ਮਾਤਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਲੇ ਪੁੱਜੇ ਦੁਪਹਿਰੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਉਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਫੁਲਕਾ ਵੀ ਖਾਦੇ ਦਾ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਖਾਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਖਾਂ ਜੇ ਦੋ ਫੁਲਕੇ ਮੰਗਣੀਆਂ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਦੇ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਆਪਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸੁੱਤੇ ਪਾਕ ਜਗਾਏ ਭਾਈ ਮਾਤਾ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿ ਭੇਜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਿਹਰ ਥੋੜੀ ਸੀ ਉਸੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਲੇ ਬਸ ਗੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਗਾਣੀ ਗੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਗਾਣੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਕਤੀ ਭਾਈ ਆਉਂ ਨਹੀਂ ਆਖਦੀ ਕੱਖ ਵੀ
हे राम इन्ना आया इन्ना कोई गल मत पुछ वो मेरे संभल नहीं आंदा जिन्ना समान मेरा आया तुहाड़ी एह् शक्ति है मेरे वास्ते तुस भगवान हो तुसें इत्थै छड्डियै हे भगवान अग्गे बी सुर्ग है तुसें दाग नहीं लग्गेआ बच्चा तुसें दाग नहीं लग्गेआ जरूरत पर तौल कर इन्नी सब्जी पाई दी भिंडियां पाई दे खुंदियां थोड़ियां माता अज देनदारी हत्था चाहिए उल्लै खाने ही नहीं अज तुस आखा दे भी सब्जी पुट्टियै सानू पाई दिओ दोस्तों ये अस दिक्खा करने उ'ऐ बजुर्ग माता जिन्हें एक वेले दी रुट्टी नसीब नहीं साढ़े चैनल ने खाली इंदे दर्द गी सांझा किया लोकें इंदे कोल पुज्जिए इंदी मुराद पूरी की अज किन्ने खुश होइए ते आखा सब्जी भी पुट्टिए सानू चैनल वाले गी पाई दिओ मेहनत भी करा करदे अपने फल फ्रूट सब्जियां भी ला करदे और मेहनत भी करा दे उल्ले फाके ढिड कख नहीं होंदा वो रुतन पुची आवाज़ अज भी मेरे कन्ने च गूंजा दी है मेरा मुरब्बे वाले आमले होंदे न भाई ओह लेके आयो हां तुसें कुछ बिल्कुल माता जी थोड़ा आशीर्वाद गै बड़ा जेड़ा तुसें देई ओड़ेआ ये सच्ची हिरदे गी छूने आह्ली ओह् स्टोरी ही जिल्लै असें चलाई ही अज ओह्दा फल सामने लब्भा करदा और साढ़े चैनल दा प्रयास अस मजाकी गल्लां 50 करने कुदै सस्सू नूं दा टॉपिक कुदै गीत सुहागे ते अज सच्ची जेह्ड़ी एक कहानी चरितार्थ होंदी तुहाडे सामने लब्भा करदी है ये ग्रां पथवाल दोस्तों हूँ ग्रां दी होर टोर लैने होर किश लभदा ओह् भी तुहाडे तक पजाने दा प्रयास करने सुरगेश सोना लपो साड़ा करा सुरगेश सोना लपो साड़ा करा जेड़ा आई जंदा लैंदा नी जाने दा नां सुरगेश सोना लपो साड़ा करा तू अंदर यारानी रात के तेनू कान बुलावे नी मैनिया करिया मेरे काना दी मेरा बहु बरसन के नी वर्षन के सुने मेरा बावला सुन सुन गालियां देवे नी तू अंदर यारानी रात के तेनू कान बुलावे नी मैं किया करिया मेरे चाचा जी मेरा जेवर शन के सुने मेरा चाचा जी सुन सुन गालियां देवे तू अंदर यारानी रात के तेनू कान बुलावे मैं किया करिया मेरे काना जी मेरा जेवर शन के सुने मेरा वीरा जी सुन सुन गालियां देवे नी तू अंदर यारानी रात के तेनू कान बुलावे नी मैं किया करिया मेरे काना जी मेरा देवर शन के सुने मेरा मामा जी सुन सुन गालियां देवे नी तू अंदर आ रानी राधिके तेरा कान पुकारे इस गीते च बोला वा अंदर कियां आवां कि मेरी पायल छनकारे पंजेब जिहड़ी है वो छनकारा मारदी मैं कियां अंदर आवां ये भजन रूपा एक सुहाग रूपा भी आखी सकते जां डोगरी का ये साड़ा एक अच्छा गीत है जिहड़ियां नारां गांदियां एक बजुर्ग माता बैठी दी उंदे कन्नै गलबात करने माता केह् नाम है थोड़ा सत्या रानी सत्य रानी माता सत्त रेदा पिच्छे जां नूंहां लेई दियां दम है ते तां है दम किन्नियां नूंहां न मां दो
ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿੰਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਆਖਣੇ 2 ਤੇ ਨੂੰਹਾਂ ਖੁੱਲੇ ਮੂੰਹ ਹੈ ਆਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਛੋ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਦੋ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਪੁੱਛਣਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿੰਨੇ ਆਖਦੇ 2 ਦੰਦੀ ਟੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋ ਰੱਖੋ ਨੂੰਹਾਂ ਆਖਦੇ ਸਮਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਗੋਡੇ ਹੱਥ ਦੂਆ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆਏ ਤੇ ਲਾਂਦੇ ਬੀਮਾ ਸ਼ੀਮਾ ਕਰਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਸੱਸਾਂ ਆਖਦੀਆਂ ਵੀ ਗੋਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਘੱਟ ਭੰਡੀਆਂ ਤੌਲੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਮਰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਗੋਡੇ ਦਬਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਵੀ ਦਵਾਨੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹਾਂ ਜਿਲੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੱਸਰੀਆਂ ਹਾਂ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰੀਏ ਜਿਲੇ ਖੱਟਾ ਔਰ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਲੇਟਦੀਆਂ ਤੇ ਤੇਲ ਲਈ ਮਾਲਸ਼ ਵੀ ਤੇ ਕਰਨੇ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਕਣੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਗਾ ਮਾਰਨੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਘੱਟ ਨੇ ਉਹ ਆਦੀਆਂ ਸਾੜਾ ਵੀ ਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਵਰਗਾਵਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਾਂ ਕਣ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਾ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰਹ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਮੱਲਣੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫੇਰ ਮਾਰੇ ਸੱਚ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਸੱਚ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਭਾ ਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਣ ਚੜਾ ਦਾ ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਕਜੀਚੀਆਂ ਕੇ ਬੱਟੀ ਦੇ ਦੰਦ ਕਸਾਈ ਲੈਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਈ ਦੀ ਬਲੋਏ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੰਦੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਰਵਾ ਤਤੜੀ ਜੀਵ ਤੇ ਕਰੀ ਹਾਂ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਦਾ ਚੁੱਪ ਜਵੀ ਤੇ ਖੱਟਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆ ਮੰਜੇ ਤੇ ਖੜੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਖੱਟਾ ਵਾ ਅੱਜ ਸਾਹਿਲ ਪਿਆਣਾ ਪਾਂਗੜਾ ਪਾਣਾ ਜੋ ਕੁਛ ਖਾਣੀ ਖੱਟਾ ਵਾ ਅਜੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਿੱਕਾ ਪੁੱਤਰ ਆਉਂਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਤੇ ਐ ਸੀ ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜੇ ਆਈ ਤੇ ਉਲਟਾ ਉਂਗਲੀ ਪਰ ਨਚਾਉਂਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਯਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਂਦਾ ਵਕਤ ਆ ਉਂਦਾ ਹੀ ਆ ਸਾੜਾ ਨੰਗੀ ਆ ਇਹ ਫੀ ਕਰਮੇ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨਿੰਦੇ ਕਰਨਾ ਅਸ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਆ ਇਸ ਲਈ ਮਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਵੇਲਾ ਚਿੱਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ ਚ ਅਸ ਦਿਖਦੇ ਪਏ ਗ੍ਰਾਂ ਚ ਹਾਂ। ਦਰਾਣੀ ਜਠਾਣੀ ਦੀ ਆਪੂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਣਤਰ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਿਪਟੇਰੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿੱਠੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਵੀ ਫਰੋਲਣਾ ਤੇ ਕੰਨੇ ਢਿੱਡ ਵੀ ਫਰੋਲਣਾ ਖਲੋਲੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਣੀਆਂ ਜੇਠਾਣੀਆਂ ਤੇ ਦੂਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਿੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪੂ ਚ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਇਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਐਸਾ ਜ਼ਹਿਰ ਕੀ ਆਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਨਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਿਭਾਗ ਐਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਮੀਆਂ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਸਕਦੇ ਅਜੇ ਅਸ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਆ ਫੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕਨੇ ਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਫੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਬਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਰੇ ਕੇ ਨੰਗੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੁਡਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕਰਨੇ ਹੋਏ। ਮੋਬਾਈਲ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੈਸੇ ਆਖਣਾ ਬੱਚਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਉਂ ਭਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜਿੰਨਾ ਨੰਗਰ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵਾਇਓ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਛੋੜ ਪਰਾਂ ਕਹੇ ਕੁਛ ਆਏਗਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸੁਣਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਣਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਉਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਛਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਭਲਾਈ ਅੱਗੇ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਇਸ ਮੇਰੇ ਕन्या ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆਵੇ ਦੌੜੀ ਆਉਂਦਾ ਪਈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਆਸਾ ਚਵੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਆਸ ਠੀਕ ਆ ਉਸ ਤੇ ਕਮੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ- ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੈਤਿਕ ਮੂਲ ਗੁਣ ਹੈ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੇ ਦੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਥਮਾ ਗਿਆ ਉਸ ਕੰਮਾਂ ਹੀ ਲਾਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦੇ ਹੋਣਾ ਦਾਦੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਹੋਣੇ ਦਾਦੀ ਬੈਠੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਆਖਦੇ ਭਈ ਜਾਓ ਦਾਦੀ ਦਾਦੇ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਦਬਾਓ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਗੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਰਿਸ਼ਤਾ ਚਲਾ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਜੇ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ ਪੀਕੂ ਸਦਾ ਔਰ ਮਨ ਟਟੋਲੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਚੜਿਆ ਬਨੇਰੇ ਹੋਏ ਚਾਂਦਨੀ ਤਨ ਬੜਾ ਚੜਿਆ ਬਨੇਰੇ ਹੋਈ ਚਾਂਦਨੀ ਪਾਰੇ ਦੀਏ ਗੱਡਨੇ ਓ ਪਾਰੇ ਦੀਏ ਗੱਡਨੇ ਓ ਚਾਂਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਜੰਨਾ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਮਾ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਜੰਨਾ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਮਾ ਅਸੀਂ ਗੰਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ
ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਵਾਨ ਬੋਲ ਹੋਰਾ ਵਧਾ ਚੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟਾ ਹੈ ਕਪਾਊ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਤੇਰਾ ਚੰਨਾ ਦੂਆ ਤੇਰੀ ਮਾਊ ਦਾ। ਉਹ ਮਾਊ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੁਛ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨੂੰਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਨੂੰਹ ਬੈਠੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਗੱਲ ਕਰਥੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਪਨਾ। ਸਪਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਚੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੁਣ ਘਰ ਹੀ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਦੇਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੀ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇਰ ਕਰਨੇ ਕਰੇ, ਪਰ ਮਤਾ ਮਨ ਉਧਰ ਕਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੇ ਜਿੱਥੇ ਚੰਨ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਆਪੂ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਜਿੱਲੇ ਚੰਨ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਮਨ ਤੇ, ਪਰ ਜੇ ਪਿਛੂਆਂ ਘਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਪਾਲੀਏ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਨੂੰ ਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਘਰ ਆਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਰਹੋ। ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਲੇ ਉਹ ਛੱਡੀਏ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਮੰਦਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਬੜੇ ਚਿਰੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੋਲ ਕੀਤਾ, ਮਹੀਨਾ ਛੜਿਆ 13ਵਾਂ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਹੇ ਬਾਹਰ, ਫਿਰ ਆਈਏ ਘਰ ਮੰਮੀ ਫਿਰ ਡੈਡੀ ਆਈਏ ਦੇ। ਘਰ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਮਾ ਜਿਲਾ ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਬਈ ਸੱਸ ਬੜਾ ਤੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਦੇਈ ਉਹਦੇ ਲਾਮਾ। ਇਹ ਘਰਾਂ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਜਾਣੀ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਚਿੱਠੀ ਪੁੱਜਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੀ ਤੇ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦੇ। ਅੰਕਲ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਰੰਗ ਭਖਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਖਬਰ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਜੀ ਆਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਾ ਫੋਨ। ਲਾਈਵ ਕੇ ਦੱਸੀ ਲੈਣ। ਪਰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹਵੇਲਾ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਰੱਖਦੇ ਭਈ ਜੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਲਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਤੱਕ ਬੋਲਚਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉੱਤੋਂ ਚੀਂਦੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਈ ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਏ ਭੇਜਣਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਉਸੀ ਐਸਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸਤੋ, ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਬਾਹਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਅਗਰ ਘਰ ਸੰਭੀ ਲੈਣ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਕਨੇ, ਉਹ ਮੰਦਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ ਜੀ। ਇਹ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਹਨ, ਮੰਦੇ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲਾਓ ਪਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ ਉਹ ਵਿਗੜਦਾ। ਇਹ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਸਿਰਸਤਾ ਚਲਾ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕੁਸਾ ਹੋਰ ਦਾ ਮਨ ਟਟੋਲੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨਾ। ਫਿਰਨੀ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਬੰਨੀ ਦੇ ਬਨੇਰੇ, ਕੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨ ਖੜਕਾਇਆ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪਰਦੇਸੀ, ਦੂਆ ਇਸ ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ ਸਤਾਇਆ। ਦੋਸਤੋ, ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ ਸਤਾਇਆ, ਅਚਕਲ ਵਾਲੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਤਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਬੈਠੇ ਦੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ, ਪਰ ਨੂੰਹਾਂ ਸਤਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ। ਮਾਂ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸੰਯੋਗਿਤਾ। ਸੰਜੋਗੇ 'ਚ ਲਿਖੀ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਨਾ ਸੰਜੋਗੀਤਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਹ ਆਦੀ
ਹਾਂ ਉਹ ਆਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ ਮਾਂ? 2 ਆਈ ਦੀ 2 ਆਏ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ 3 ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਜਾਂ ਘਰ ਗਏ ਨੇ? 2 ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਘਰ। ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਨੂੰਹਾਂ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ, ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰ ਰੁਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਲੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੇ ਨੂੰਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਂਗਰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੁੱਢੀਆਂ 'ਚ ਦਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਅੱਗੇ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਲਿਖਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਕੁਸਾ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਚੜੀ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਰੋ ਚੜਦਾ, ਪਰ ਮਿਗੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਕੀ ਖੁਦ ਦੱਸ ਗਈ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਗੜਬੜ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਦਾੜੇ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਦਾੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੋ ਮੇਰੀ ਕੁ ਬੇਟੀ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਮਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨੇ ਤੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੰਡੇ ਕਰਨਾ। ਕੀਲਣੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਤਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੋਕਾ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਨੇ ਕੀਲੀ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ। ਆਈ ਸਮਝ? ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਛੁੱਟੀ ਘਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਨੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਖੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ ਛੁੱਟੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਕन्नै दिखना कि मेरी माँ बर्तन साफ कर दी। मिगी अच्छा नहीं लगता। मिगी आखन लगा माँ तू छोड़ी दे भांडे ते टीवी अगे बैठे ड्रामे दिखा कर। मैं पुत्र मैं ड्रामे नहीं दिखती, मिगी अच्छा नहीं लगता। बड़ा फिल्मी गीत सुन ले या भजन भूजन सुन ले तो आखन लगा नहीं माँ मिगी तेरा अच्छा नहीं लगता बर्तन साफ करना, तुस नहीं करना, ये रामजादियाँ कम नहीं करदियाँ। मैं कहा बच्चा ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें कहा मैं अपनी अखा कन्नै दिखना। कितनी बारी झूठ मार गई। मैं पुत्र ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा पुत्र है प्रदेश बार्डर पर है। मैं ये दिखना कि मेरा पुत्र ते मेरियां दोनों ਨੂੰਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਹੀ ਆਖਣੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਘਰ ਆਈਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰਨੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ, ਮਿਗੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਲੇ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਹੋਇਆ ਉਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਬਾਅਦ ਚ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਆਖਣੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਾਂ ਸਿੱਧੀ ਹਾਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਂ ਕੀ ਦਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਮਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾ ਨੋਟ ਅਸਲੀ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਨਿਕਲਦਾ। ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਬੜੇ ਆਈ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨੋਟ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਗਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹਿਆ ਤੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਗਰ ਨੋਟ ਅਸਲੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਣਾ, ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਕੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਅਸ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਆਖਣ ਵੀ ਸਹੀ, ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਚਲੀਏ ਨਾ ਬਾਹਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਨੂੰਹ ਕੀ ਥੋੜਾ ਰੱਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਸੇ ਦਿਖਣਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੂੰਹਾਂ ਖਾਣੇ ਵੀ ਤੁਪਦੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ। शाम के टाइम पर कुछ टाइम चाह करना समोसे मंगाए थे पकौड़े मंगाए थे, फिर क्या कुछ कर फिर क्या कुछ ਗੱਲ ਗੱਲ ਪਰ ਟੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ। हाँ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸਤੋ ਸੱਚ ਗਲਾ ਉਸੇ ਕਰਦੇ time ਨੇ। ਟੋਕਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਿਲੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਪਿਓ। ਜਿਲੇ ਬਗਾਨੀ ਧੀ ਘਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨੂੰਹ ਬਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸੇ ਧੀ ਅੰਗਰ ਦੇਖੋ ਜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਧੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਨੂੰਹਾਂ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੀ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਔਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਸਾਂਭੀ ਰੱਖਦੀ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀਆਂ 50 ਗੱਲਾਂ ਪਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਸਲੀਕਾ ਦੱਸਣੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਆਈ ਦਾ ਸਾਡੀ ਡੋਗਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਪਈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਭੁੱਲੀਏ ਗਏ ਡੋਗਰੀ ਬੋਲਣਾ, ਪਰ ਗ੍ਰਾਂਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਵੀ हिंदी बोलने का शौक चढ़ेगा। पर पी व्यास देखा करने ग्रां च किश नौजवान हैं जेह्ड़े डोगरी च अपना अध्ययन भी करा करदे न ते डोगरी च किताबां भी लिखा करदे न, कोशिश करा करदे न, प्रयास करा करदे न भाई निक्की मुट्टियां कोई कविता कहानियां जां निक्की निक्की कोई नाटक बनाई अपने इतिहासकारें गी जिंदा रखने का प्रयास करा करदे न। और साढ़े कन्नै एक नौजवान इंदे कन्नै गलबात करने केह् नाम जी थुआढ़ा? सर मेरा नाम साहिल बड़ियाल है। साहिल जी डोगरी च तुस प्रयास करा करदे हो और डोगरी का अध्ययन भी कीता तुसें जी। अज्ज डाढा दुख हुंदा जिसलै कुसै नौजवान गी जां कोई कुड़ी गी ध्यो गी भैना गी गल करो ते जवाब हिंदी च पंजाबी च जां अंग्रेजी च केह् आखना चाहते हो कि अपना जिहड़ी पहचान है वो साडी भाशा उसी भुल्लना चाहिदा? बिल्कुल गल सर थोड़ी मैं सहमत हाँ बिल्कुल कि कुसै भी मनुक्ख की पन्छाण पैह्ली जेह्ड़ी नुहाड़ी मातृ भाशा कन्नै होंदी है। असेंगी डोगरे तां गै आखना जे अस डोगरी बोलगे। तुस अपना गुआंढी साढ़ा राज्य है रियासत है पंजाब, बच्चा बच्चा पंजाबी बोलदा जी, फकर भी महसूस ठीक है, फकर महसूस करदे। उ'नें देखो अपनी जेह्ड़ी भाशा है ओह् फॉरन तक्कर पेई उड़ी ठीक है, उं'दे गाने फॉरन च बजदे। पता नहीं साढ़ी डोगरी गै ऐसी केह्ड़ी कोई प्यूंद होई गेदी है कि अपनी जेह्ड़ी मातृ भाशा गी छोड़ियै
ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਪੱਖੀ ਮਤੀ ਦੌੜ ਹੈ 8ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚ ਆਉਣੇ ਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭਲਿਆਂਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਕੋਈ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ घर च सारे कोला पहले माँ प्यो की जिम्मेवारी बनती है जे घर च अपने बच्चें कन्नै डोगरी च गल करगन जां अपने जेह्ड़े साढ़ा इतिहास है उंदे गै बारे गै नहीं सनाङन ते कि'यां बच्चें गी पता लग्गना। डोगरी दे बिच हुण तुस भी कोशिश करा करदे हो अपनी कलम कन्नै जी गुस्ताखी करने दा अजकल सुनेआ कि ना कलम भी लाए दा तुसें अपना जी। साहिल गुस्ताख डोगरा गुस्ताख जी। गुस्ताख डोगरा सर इस करियै लिखेआ कि एक ते चक्कर एह् है कि कुसै लॉबी कन्नै एसोशिएट नहीं है साढ़ी डोगरी दा जेह्ड़ा डिग्रेडेशन होने दा जां जेह्ड़ा नुहाड़ा मुकाम हासल करने दा इक सारे कोला बड्डा कारण एह् बी है कि लॉबियां मतियां न कम्म घट्ट न। लॉबियें कोला उप्पर उट्ठियै भाशा दिक्खो में इक निक्का हारी तुसें गी पद्म श्री रामनाथ शास्त्री होरें आखेआ कि सिट्टा है सियासती दा डोगरी गी लाएओ निं भाशा है गरीब इसी बोलियै चढ़ाएओ निं। ते असें अपने बड्डें दी गल्ल नहीं मन्नी असें सियासती दा सिट्टा बी भाशा लाया ते राजनीतिकरण भी कीता ते जिल्लै कुसै भाशा दा कुसै कौम दा राजनीतिकरण होई जा तां फ्ही ओह् बधदी फुलदी घट्ट है। अस अपने चैनल के माध्यम कन्नै थोड़ी कोई चंद स्थाइयां सुनना चाहगे जेह्ड़ी तुसें लिखी दियां अपनी कलम कन्नै। जी सर जरूर। सन बाहरले ते लाई किश यार बिकिए सन बाहरले ते लाई किश यार बिकिए किला ढट्ठना गै हा पैरेदार बिकिए सन बाहरले ते लाई किश यार बिकिए किला ढट्ठना गै हा पैरेदार बिकिए ते कर्जा चुक्किए गरीबां ने धी ब्याही ही कर्जा चुक्किए गरीबां ने धी ब्याही ही ओतरा मुक्किया ते नेईं घर बाहर बिकिए सन बाहरले ते लाई किश यार बिकिए किला ढट्ठना गै हा पैरेदार बिकिए ते अग्गें आखदा कि मेद रखदे हे जेह्ड़े हाकमें कोला अस मेद रखदे हे जेह्ड़े हाकमें कोला अस जिल्लै औखी घड़ी आई सारो सार बिकी ते बेला लंघिया ते केह् फायदा जागी डोगरेओ बेला लंघिया ते केह् फायदा जागी डोगरेओ अक्खां खोलिए ते दिक्खो सरकार बिकिए गुस्ताख बगावती गै रेहा के थ्होआ इसगी गुस्ताख बगावती गै रोआ के थ्होआ इसगी एह्दे अपने गै करी यार मार बिकिए सन बाहरलें ते लाई किश यार बिकिए किला ढट्ठना गै हा पैरेदार बिकिए। सच बहुत खूब जी इन्हें अपनी कलमबद्ध की दी कविता साढ़े कन्नै सांझी की है। अस अपने चैनल के माध्यम कन्नै इन्हें एक आशीर्वाद देगे कि ये लेई कलम इंदी चलती रहनी चाहिए रुकनी नहीं चाहिए कटाक्ष भी जरूरी है। अगर साड़ा कोई भी खिता किसी भी खिते दे विच कम नहीं होंदा तो उसकी कवि लोग जिहड़े न वो अपनी कलम कन्नै सच्चे मुच्चे उन्हें जगाने का प्रयास करते हैं। ये ग्रां पथवाल इत्थों के नौजवान कन्नै गल हुई तो हूँ ग्रां की होर टोर लैने होर किश लभदा वो भी थोड़े तक पहुँचाने का प्रयास करने। दोस्तों ग्रां का जीवन दिखिए तो मज़ा आउंदा अस दिक्खने कुतै पानिया दे ओह् तलाऽ कुतै खूह कुतै ठंडड़ियां बोड़ी दियां छावां छां कन्नै थल्लै ओह् मटके दा पानी रखे दा कोई आंदा जंदा राह रांदू इत्थै रुकियै पानी दा घुट्ट पी सकदा ये ग्राएं च गै लब्भी सकदा। दोस्तों ग्राएं का जीवन दिखिए मन तो नहीं करता पर समय हत्थे मजबूर अज की कड़ी अज का अंक इत्थे के संपन्न करने की अस तुहाडे कोला आगे चाहते हैं। हाँ अगर तुस भी अपना ग्रां असें सादा देना चाहते हो तो घंटी मारी सकते हो साढ़े इन्हें नंबर पर। ये कन्ने के कैमरामैन कुलदीप तो मिगी प्रवीण शर्मा की दियो आ गया। जय जम्मू जय डुग्गर जय भारत। ठंडिया मिठिया वावा चुलिया अंबे ते बौने दी छां देवी दे दुआले होण चौंकियां घोड़िए सुहागे दा समा ठंडिया मिठिया वावा चुलिया अंबे ते बौने दी छां देवी दे दुआले होण चौंकियां घोड़िए सुहागे दा समा इन्ने सीधे साधे लोग कन्ने भैया गल करने दा अपना मजा तुसी आओ